શરૂઆત કરવી છે સુરતના સમાચારથી, જ્યાં રિંગ રોડ વિસ્તારમાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે। શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો। ફાયર વિભાગની 20 થી વધુ ગાડીઓ ઘટના સ્થળે દોડી આવી। બેઝમેન્ટના ભાગે આગ લાગી હતી। આગ ત્રીજા માળ સુધી પ્રસરી ગઈ અને આગ વધુ પ્રસરતા મેજર કોલ જાહેર કરવામાં આવ્યો। ફાયર વિભાગે અલગ અલગ ટીમ બનાવી કામગીરી શરૂ કરી। વેપારીઓએ જીવના જોખમે દુકાનમાંથી માલ સામાન કાઢ્યો હતો। આગની ચપેટમાં 200 જેટલી દુકાનો આવી ગઈ। આગના કારણે કરોડો રૂપિયાના નુકસાનનો અંદાજો અત્યારે લગાવવામાં આવી રહ્યો છે। માર્કેટમાં લાગેલી આગમાં સૌથી મોટી ગંભીર બેદરકારી, ફાયર સિસ્ટમ હોવા છતાં કાર્યરત ન રહેતા સવાલ અનેક ઉઠી રહ્યા છે। ટેક્સટાઇલમાં આગ લાગવાનું કારણ તો હજુ અકબંધ છે। ગતરોજ પણ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ લાગી હતી। મહત્વનું એ છે કે આ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ફાયર સિસ્ટમ છે, પરંતુ બંધ હાલતમાં। આગ અત્યારે પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે। ફાયર ફાઇટિંગ ચાલી રહ્યું છે અને અમારા પ્રયત્નો છે કે જેટલી જલ્દીથી જલ્દી આને કાબૂમાં લાવવું। ઓલમોસ્ટ સુરતની બધી ગાડીઓ ઘટના સ્થળે આવી गई है। ये कल भी आग लगा था, लेकिन आज ये वापस बड़ी हमारे दुर्भाग्य का दिन है कि बड़ी भयंकर आग लगी है। लगभग पूरा मार्केट इसकी चपेट में आ गया है। फायर ब्रिगेड की पूरे सूरत की सभी गाड़ियां लगी है और सिक्योरिटी और पुलिस सभी मेहनत कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी आग पे कंट्रोल किया जाए। શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ લાગી હોવા છતાં પણ કેટલાક જે વેપારીઓ છે તે માર્કેટની અંદર હતા અને તાત્કાલિક ધોરણે આ બાબતની જાણકારી મળતા જે પોલીસ છે તે અહીં પહોંચી છે। જોઈ શકાય છે કે એક તરફ આગ લાગી છે અને આગના કારણે અહીં અફડાતફડી ભર્યો माहौल છે। क्या है? सुबह से बोला था घर खोलने देता तो सामान ले लेते, अंदर से कैश ले लेते, लेकिन जानबूझकर इन लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया। और ये बीमा साबित है साबित। अरे 7 लाख का क्या 50 लाख का माल है अंदर और कम से कम 2 करोड़ का उधारी है। मेरा सब फाइल कागज चौपट हो गया है। लेने देना चाहिए था। मॉनिटर बाहर निकालते लोग, सीपी मॉनिटर में काम कर सकते थे वो लोग, वो लेने नहीं दिया हमको। सब कम से कम 50 लाख का स्टॉक रहेगा दुकान में। कैश नहीं है, स्टॉक तो है कम से कम दुकान में। आपका नाम? जड्डू सिंह। कम से कम 1.5 करोड़ का स्टॉक है और उधारी है। कंप्यूटर लेने के लिए नहीं दे रहे। कंप्यूटर सीपीयू निकालते हो तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं, वो निकालने नहीं दे रहे। पूरी रात इनके पास कुछ लेने के लिए, पूरी रात को अगर कुछ बोला होता तो कुछ कर देते व्यापारी। पूरी रात में कुछ नहीं किया इन्होंने। सेफ्टी की पूरी बेदरकारी है, इसके वजह से ये सब नुकसान हो रहा है। सुबह 6 बजे से आग का मामला, फिर भी एक भी गाड़ियां खड़ी नहीं थी इधर। सबको बुला के खोल के कितना लोगों का सामान अंदर पड़ा होगा? पूरी मार्केट का अंदर पड़ा हुआ है। यानी रात को अगर किसी सबको बुला के अगर खुलवा दिया होता और चेक किया होता तो मालूम पड़ता। तो फिर अभी लास्ट में आग सुबह आग पकड़ती है इतनी ज्यादा, फिर बुझाने जाते हैं ऐसा। अन्य व्यापारी, आपका नाम? मेरा नाम दलपत है। मेरा सेकंड फ्लोर पे दुकान है। कल एक मौका था प्रशासन के पास कि भाई सब शांत था तब हम चेक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई सी मतलब यहाँ पे जो वॉचमैन था वो कल एक वो लेवल का होशियार बन गया था कि भाई वो कुछ करने नहीं दे रहा था। तो वो उन्होंने गेट ब्लॉक कर दिया, अंदर उन्होंने कुछ चेक करने दिया नहीं। उस हिसाब से आग वापस पकड़ी। अगर कल चेक करने दे देते आधा घंटा तो व्यक्ति खुद का दुकान अच्छे से चेक करता और ये हादसा अधिक नहीं हो सकता। आप बताइए कितने लोगों की दुकान आग की चपेट में और कितने का नुकसान? का तो ऐसा कोई आइडिया लग रहा नहीं है, लेकिन ये सब हम लोगों को रात को अगर हमको रात को 11 बजे भी अंदर जाना जाता तो ये हादसा भी सुबह नहीं होता हमारे यहाँ। ये रात का अगर ये पुलिस वालों ने अंदर जाने दिया होता तो रात का हादसा अभी सुबह नहीं होता साहब। ये इसी वजह से। आपकी दुकान है अंदर? हाँ है ना। कितने माले पे? 3रे माले पे सामान तो है अंदर। वो क्या मालूम, अभी अंदर जाऊंगा तो मालूम पड़ेगा। कितनी चिंता है? कितनी चिंता तो अभी यही है ना, पूरी जान चिंता है, इसके ऊपर ही है। जो 200 दुकानें चपेट में है जी, कम से कम 200 दुकानें चपेट में लग रही है। लोगों को काफी नुकसान है, ये समझ लो आप। कल रात को जाने दिया होता था आज ये नौबत नहीं आती लोगों को। બિલકુલ શું કહેશો? આ દુકાનો કેટલી છે અને કેટલા લોકોને નુકસાનની ભીતિ છે? બહુ નુકસાન થઈ ગયું છે ને, બહુ નુકસાન થઈ ગયું આપની દુકાન ક્યાં છે? હે ને 2075। હા આગની ચપેટમાં આવી ગઈ છે? હા કેટલો સામાન પડ્યો? બહુ છે, 30 લાખનો માલ છે। જે પ્રમાણે આપણે સાંભળ્યું હશે કે અનેક વેપારીઓ એવા છે કે લાખો કરોડો રૂપિયાનો જે માલ સામાન છે તે દુકાનમાં રહ્યો છે અને દુકાનમાં રહી જવાના કારણે તમામ વેપારીઓની ચિંતા છે તે વધી છે। કારણ કે જે
આખી શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ છે તે સંપૂર્ણ રીતે આગની જ્વાળાઓમાં લપેટાઈ ગઈ છે અને તેના કારણે દુકાનમાં રહેલા લાખો કરોડોનો માલ આગની ઝપેટમાં આવી જવાના કારણે અહીં કરોડોના નુકસાનનો અંદાજ સેવાઈ રહ્યો છે. વેપારીઓ જણાવે છે કે ગત રોજ આગ ઉપર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ સામાન કાઢવા માટેનો જો સમય આપવામાં આવ્યો હોત તો આજે સામાન કરોડોની કિંમતનો બચી ગયો હોત. પરંતુ સૌપ્રથમ પ્રાયોરિટી ફાયર અને પોલીસે એ આપી હતી કે આગ લાગી હતી અને તે સમય દરમિયાન જો કોઈને પ્રવેશ આપવામાં આવે તો કોઈ આકસ્મિક ઘટના બને તો તેના માટે જવાબદાર કોણ? એટલે પોલીસ અને ફાયર વિભાગે પોતાની જે નૈતિક ફરજ હતી તેના ભાગરૂપે કોઈ પણ વેપારીને છે તે માર્કેટમાં પ્રવેશ આપ્યો નહોતો. પરંતુ જે દુકાનમાં રહેલો જે કાપડનો જે મોટો જથ્થો છે તે આગની જ્વાળાઓમાં ભસ્મીભૂત થઈ ગયો છે અને અનેક વેપારીઓને લાખો કરોડોના નુકસાન સહન કરવાનો છે વારો આવ્યો છે. કેમેરામેન અક્ષય વાડે સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત.